وہ اسکولز کچے کے اندر جو کہ ڈسفنکشنل تھے ان کو فوری طور پر فنکشنلائز کیا گیا. 300 بچے پنجاب پولیس نے اور رحیم یار خان پولیس نے ان کے یونیفارمز، ان کے بیگز، ان کو نصاب دے کے اسکولز کے اندر ہم نے ایڈمٹ کروا لیا. اور جو ٹیچرز جو ادروائز نہیں جا رہے تھے وہاں پر، تو جیسے یہ ماحول بہتر ہونا شروع ہو گیا تو ٹیچرز بھی وہاں پر جانا شروع ہو گئے. کسی مظلوم کا یا کسی مدعی کا حق بھی نہیں مارا جاتا، نہ کسی سے پولیس زبردستی بیان کرواتا ہے، کسی سے بھی زیادتی نہیں ہو رہا، نہ کسی سے ڈاکو سے ہو رہا ہے، نہ کوئی سرنڈر ہونے والے آدمی سے کوئی زیادتی ہو رہا ہے، نہ کسی مدعی سے زیادتی ہو رہا ہے. ہمیں بچے پڑھانے ہیں، ہم نے امن کی زندگی گزارنی ہے. انشاءاللہ ہے بھی امن. ابھی سارے علاقے میں آپ دیکھیں کہ امن ہے. کوئی باہر کا آدمی آئے، گھومے، چکر لگائے، کچے میں آئے، سیپے کے آئے، کچے بھونگ شریف میں آئے، سارے کچے میں گھوم کے دکھائے، امن ہے. نہ صرف کچے میں امن آیا ہے بلکہ رحیم یار خان کے عوام بڑے ہی خوش ہیں، کچے کے حوالے سے بھی خوش ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جنوبی پنجاب پہ فوکس کیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کام عام لوگوں کے لیے بھی ہو رہے ہیں. سولن، سڑکیں، مطلب کہ ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے. اس مرتبہ جو ہم نے آپریشن پلان کیا کچے میں، جو کہ اراؤنڈ 68 کلومیٹر لانگ ایک روٹ تھا، مختلف جنگل ایریاز تھے، 10 سے زیادہ دریائے سندھ کے اندر آئیلینڈز موجود تھے جو کہ انفیسٹڈ تھے ود دی ڈکویٹس. انفارمیشن نہیں ملتی تھی. پولیس جب بھی انٹر ہوتی تھی کچے کے اندر ایمبوش ہو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں شہادتیں جو ہیں وہ ہو جاتی تھی. لیکن یہ جو لیٹسٹ قسم کی ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پرووائڈ کی گئی، اس میں جو انفارمیشن ڈاکوؤں کی تھی، ان کے پریزنس کی، وہ ہم فوری طور پہ مانیٹر کر رہے تھے. وہ نہ صرف دن کا ٹائم ہو لیکن ایون رات کے ٹائم میں بھی ان کی جو بھی پریزنس تھی کچا آئیلینڈس کے اندر یا ان کی جو موومنٹ تھی وہ فوری طور پہ ہم ڈیٹیکٹ کر رہے تھے. ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف جو ہے سرجیکل اسٹرائکس ہم نے اسٹارٹ کر دیے. اور آپ نے دیکھا ان سرجیکل اسٹرائکس کے وجہ سے بہت سارے ڈاکو یہاں پر مارے بھی گئے اس آپریشن کے دوران. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ جو آپریشن تھا، یہ ایک ہولسٹک ویو اس کا لیا گیا کہ یہ آپریشن جو ہے کس طرح کیا جائے. اس میں صرف سرجیکل اسٹرائکس نہیں تھے، اس میں کلوز کمبیٹ آپریشنز بھی ہم نے لانچ کیے. جب اوپر سے ہم ڈرون کے تھرو ان کے اوپر اٹیکس کر رہے تھے، ان کی سرویلنس کر رہے تھے، تو ساتھ میں جب بھی ان کی باہر موومنٹ ہو رہی تھی اپنے بنکر سے یا اپنے مورچوں سے، تو ساتھ میں ہم فزیکلی ان کو انگیج کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں بھی ڈاکوؤں کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں بچ رہا تھا. یا تو وہ مرے یا وہ سرنڈر کریں. اس میں کوئی گارنٹی سچ نہیں ہے کہ یہ مستقل بنیادوں پہ حل ہو گیا، لیکن جو اس میں کنٹریبیوٹری فیکٹرز تھے، اگر آپ نے کچے کو سمجھنا ہے تو کچے کو آپ ایکسکلوسیولی ایک ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کوئی ڈکیٹیز چل رہی تھیں، لیکن اس کو اس کے کلچرل کنٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہوگا. وہاں پہ ایک سمجھیں کہ ٹرائبل نام تھے جس کے تحت یہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے. میجورٹی آف دا کیسز میں جو ہمارا ان سے انٹریکشن ہوا جب یہ لوگ سرنڈر کر گئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی پیدائشی ڈاکو نہیں تھے، بلکہ ان کی اپنی جو ٹرائبل کی لڑائیاں تھیں ٹرائبز کی، اس کے سیٹلمنٹ کے بعد جب ٹرائبز ان کو پینلٹی ڈالتے تھے 2-2 2.5 کروڑ کی، تو وہ اماؤنٹ نیچرلی یہ لوگ دے ور ناٹ ویل آف. اس اماؤنٹ کی ریکوری کے لیے یہ ڈکویٹیز کیا کرتے تھے. لیکن جو اس کا جینیسز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان مسائل کے اوپر گئے ہیں. اس دفعہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ ڈاکو بنتے تھے، ہم ان کو ایڈریس کریں اور ان کو پرماننٹلی سیٹل کریں اور ان کو جو ایک نیشنل دھارے میں لے کے آئیں. جی، میرا نام شبیر لکھانی ہے، مزاری شاخ سے ہوں میں. ہمارا جو بڑا قبائل ہے وہ مزاری ہے. اس کے بعد ہمارے قبائلی جھگڑے ہوئے تھے عمرانی قبیلے سے. میرا ابو 1987 میں مارا گیا ہے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے. اس ٹائم میں تقریباً 2 سال کی تھی. اس ٹائم سے لے کر آج تک ہمارا عمرانی، بنگیانی، یہ بھی مداری قوم کے شاخ ہیں. ان میں سے ہمارا جھگڑا رہا. تقریباً 2010 میں ہمارا صلح ہو گیا.
उस झगड़े के दौरान हमारे ऊपर तमाम जो है केसेस आ गए सरकारी सियासी वजह से। ज़मीन के झगड़े थे और कबैल के झगड़े थे, गैरत के नाम पे कत्ल थे, फिर पुलिस के कत्ल हमारे ऊपर आ गए हैं, वो बेगुनाह थे हमारे ऊपर तकरीबन 20-22 केस आ गए हैं जैली पुलिस मुकाबलों के। उसके बाद जो है DPO साहब आया, DPO इरफान अली समो साहब, हमने हथियार डालने का फैसला किया। DPO साहब से हमारा ऑनलाइन बात हुआ, DPO साहब ने कहा हम आपसे इंसाफ करेंगे, आप तमाम कच्चे वाले हथियार डाल दें। तो हमने अपने बिरादरी के साथ बैठ के ये फैसला किया, जो हम तमाम कौम जो लठानी है, मदारी कबैल के जो डाकू हैं, वो तमाम हथियार डालने के लिए तैयार हो गए। कच्चे के हालात ये थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान ताजर बरादरी सिविल सोसाइटी बहुत परेशान थी कि मरीम नवाज साहबा ने बहुत अच्छे इकदाम लिए। इन्होंने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट जो उनकी एजेंसीज़ हैं, कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, इनको फ्री हैंड दिया और इनका साथ दिया। और उसकी वजह ये है कि आज कच्चे के अंदर अमन है, कच्चे के अंदर डेवलपमेंट शुरू होने वाली है, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाने की तैयारी हो रही है। सूबा सिंध के अजला घोटकी, कशमोर, शिकारपुर और सक्खर के अलावा जनूबी पंजाब के अजला रहीम यार खान और राजनपुर में गुज़िश्ता 3 माह से जारी पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में सूरत हाल में गैर मामूली तब्दीली सामने आई है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी खसूसन ड्रोन सर्विलेंस और टारगेटेड ऑपरेशंस के जरिए डाकुओं के मोर्चों और नेटवर्क्स को निशाना बनाया, जिसके बाद मुतअद्दिद गैंग्स टूट गए और बड़ी तादाद में डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले करके सरेंडर करना शुरू कर दिया। DPO रहीम यार खान इरफान समूह के मुताबिक कच्चा ऑपरेशन में अब तक सरेंडर होने वालों की तादाद 227 हो गई। सरेंडर करने वालों में 15 इंतहाई मतलूब डाकुओं के सर की कीमत 95 मिलियन से ज्यादा मुकर्रर थी। ऑपरेशन में अब तक 69 डाकू मारे जा चुके हैं, जबकि 97 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। कच्चे में क़याम अमन की खातिर पुलिस और डाकुओं की जंग में अब तक 52 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। DPO इरफान समूह का कहना है कि सरेंडर करने वालों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है, जबकि कानून से मुकाबला करने वाले खतरनाक डाकुओं के खात्मे और कच्चे में मौसर अमन तक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। वो डाकू जो दिन दिहाड़े लोगों को अगवा कर रहे थे और सोशल मीडिया का आज़ादाना इस्तेमाल करके न सिर्फ लोगों को ट्रैप कर रहे थे, बल्कि मुग़वियान पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियोस भी जारी कर रहे थे, वो इस मर्तबा इतनी आसानी के साथ पुलिस के कैसे हत्थे चढ़ गए। जब हमने देखा कि इसमें अभी बहुत सारा जो अचीवमेंट्स है वो पुलिस ने अचीव करना शुरू कर दिए हैं और डाकुओं के पास जब कोई और रास्ता नहीं था तो उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया, जिसमें कोई 200 वो नोटोरियस डाकू जो कि माजी के अंदर हिट नहीं हुए, उन्होंने हथियार डाल दिए और वो पुलिस के सामने, रहीम यार खान पुलिस के सामने वो सरेंडर हो गए। साथ साथ में ये जो आप देख रहे होते हैं, इनके पास जो मिलिट्री ग्रेड वेपन्स हैं, जिसकी वजह से इलाके में अवाम में एक खौफ की लहर थी और ये अपने सोशल मीडिया पे ये जो है बड़े वेपन्स जो है दिखा रहे थे, धमकियां दे रहे थे माजी के अंदर, इन्होंने वो भी जमा करवाना शुरू कर दिया। इसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन के लिए वो लोग जो सरेंडर हो रहे हैं उनके लिए भी एक पॉलिसी तश्कील दी गई कि जितने भी लोग सरेंडर हो रहे हैं उनको भी एज पर लॉ ट्रीट किया जाए, उनका भी हक है कि आप उनको शामिल तफ्तीश करें। वो मुकदमात जो माजी में पुलिस ने फॉर एग्जाम्पल उनके ऊपर गलत किए हैं, या वो मुकदमात जिसमें अगर 5 बंदे थे किसी इंसिडेंट के अंदर और पुलिस ने वहाँ पर 50 के नाम डाल दिए, वो भी हमने इन सरेंडर डाकुओं को एक इक्वल राइट दे दिया कि वो अपनी जो बेगुनाही है वहाँ पर साबित करे, और जिन मुकदमात में वो गुनाहगार हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो साबित हो रहा है, वो उनको जेल और जो कोर्ट का ट्रायल है वो उसको फेस करना पड़ेगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक, इनको हमेशा जो हमारे ऊपर या हमारी फोर्सेस के ऊपर एडवांटेज था कंपैरेटिव, वो ये था कि इनके पास मिलिट्री ग्रेड वेपन्स थे। उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और स्पेशली जब लास्ट टाइम दिसंबर में अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ तो चीफ मिनिस्टर वाज वेरी पेट अप and she equipped district police both on Rajanpur side and Rahim Yar Khan side with the latest equipment.
جس میں تھرمل کیمراز کی انسٹالیشن تھی چیک پوسٹوں کے اوپر. جو ہمارے پاس ڈرونز پہلے نہیں تھے چونکہ ٹیرین اس طرح کا تھا کہ پولیس وہاں پہ ڈیپ ڈاؤن ان کچا ایریا جاتی تھی تو یہ لوگ ہٹ کرتے تھے. تو اس دفعہ ان کو ریئلائز ہوا کہ ایک تو گورنمنٹ نے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں ان کا جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھا اس کو ختم کیا. پلس آئی بلیو کہ جو اس دفعہ ایفرٹس ہوئیں وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس تھیں, یعنی کہ رحیم یار خان, راجن پور اور سندھ والی سائڈ سے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہوئی کہ تینوں سائڈوں سے ان کو ہٹ کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ اسٹیٹ کے سامنے اب کھڑا ہونے کی ان کی پوزیشن نہیں تھی. ساتھ میں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں انہوں نے بھی ان کو انگیج کر کے اور ان کو اس نہج پہ لے آئے کہ یہ سرنڈر بھی کریں اور جو نیشنل انٹیگریشن پلان ہے اس کے تحت ان کا بچے جو ہیں ان کا فیوچر سیکیور کیا جائے, ان کو ہم تعلیم دیں. تو آئی بلیو کہ وہ دیر آئے درست آئے. اب ان کو ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ ایک تو اسٹیٹ کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور دوسرا آنے والی نسلوں کو یہ بھی اب نہیں چاہیں گے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھائیں. اس بار کچے کی کہانی مختلف ہے. اس مرتبہ ڈاکوؤں کی بہت بڑی تعداد سرنڈر کر رہی ہے اور نہ صرف سرنڈر کر رہی ہے بلکہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے گروہوں کو توڑ دیا گیا ہے اور بہت سے بڑے جو ڈاکو ہیں ان گرفتار ہو چکے ہیں. سینکڑوں جو ڈاکو ہیں وہ جو ہے وہ از خود سرنڈر کر رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے رہی ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن سندھ کے ضلع گھوٹکی میں ڈاکوؤں کی طرف سے ایک مسافر بس پر حملے کے بعد شروع کیا گیا. اس حملے میں ڈاکوؤں نے کئی مسافروں کو یرغمال بنا لیا اور سندھ پولیس نے رینجرز کی مدد سے ان ڈاکوؤں کا تعاقب شروع کر دیا. حکومت سندھ کے وزیر داخلہ نے ڈاکوؤں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کا اعلان کیا جس کے بعد نجات مہران آپریشن کا نام دیا گیا. سندھ میں آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی پنجاب میں بھی ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا کیونکہ ماضی کی طرح پنجاب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اندازہ تھا کہ ڈاکو جنوبی پنجاب میں داخل ہوں گے. کچے کی مخصوص جغرافیائی صورتحال کا ہمیشہ جرائم پیشہ گروہوں اور ڈاکوؤں نے فائدہ اٹھایا ہے. یہاں موجود قدرتی جزیروں اور پناہ گاہوں میں ڈاکو اور مفرور اشتہاری عرصہ دراز سے رہتے چلے آ رہے ہیں جو کسی قسم کی پولیس کارروائی سے بچنے کے لیے جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں اور ان کو گرفتار کرنا ہمیشہ ایک مشکل ٹاسک رہا ہے. وہ لوگ جو پولیس کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں, وہ لوگ جو ڈاکوؤں کے اگینسٹ ہیں, وہ بھی وہاں پہ پریزنٹ ہیں. آپ ان کا ٹرسٹ گین کریں کیونکہ دیکھیں ان کا جو کلچرل جو اسٹائل ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے فرام ادر سوسائٹیز جو پاکستان کی ہیں. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور فورسز کے لیے اسپیشلی جب آپ کوئی بھی ایریا جہاں پر آپ نے آپریٹ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے آپ وہ علاقہ دیکھیں. انفارچونیٹلی یہی ہماری جو پولیس ہے یا جب میں آپریشن کرنے لگا تھا یا انہی آئیلینڈس میں جب انٹری کر رہا تھا, میں خود ہی لیڈ کر رہا تھا تمام آپریشن کو, تو بہت سارے ایون جو ہمارے جرنلسٹ ہیں یہاں کے وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ہم خود فرسٹ ٹائم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے پولیس نے ہی ہمیں لے کے جانا ہے وہاں پر. تو دیکھیں یہ وہ علاقے ہیں جو جب تک آپ فزیکلی نہیں دیکھتے, جب تک آپ ان علاقوں کے کچا علاقوں کے جو لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, آپ ان کو اپنے طرف نہیں کھینچتے, تو تب تک دیکھیں یہ آپریشنز جو ہے نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس مرتبہ ہم نے تمام چیزیں خود فزیکلی ہم نے ان کو اسٹڈی کیا, انالائز کیا, فیکٹرز نکالے کہ ماضی کے اندر کیا ہوا, کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو آپریشنز ہماری یہ صرف انہوں نے شہادتیں دی ہیں, کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم آپریشنز میں فیل ہو رہے ہیں. تو یہ تمام ایک تھارو اسٹڈی کے بعد ہم نے رحیم یار خان پولیس نے ایک اسٹریٹجی بنا لی اور الحمدللہ اس اسٹریٹجی کے تحت ہم کامیابی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف نجات مہران آپریشن کے دوران اب تک 65 مغویوں کو بازیاب کرایا گیا. ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 17 اشتہاری ڈاکو مارے گئے. ہلاک ہونے والے 5 ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک تھی. ڈاکوؤں میں شاہو کوش, چھلو بکھرانی, ملاؤ کوش, ڈاڈو کوش اور دیگر شامل تھے. 63 اشتہاری ملزمان نے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کیا. ڈی آئی جی سکھر, ناصر آفتاب, ایس ایس پی انور کیتھران کی قیادت میں آپریشن جاری ہے. کچے کے اندر ماچکا, کمبھڑا,
کھمبڑا اسد شاہ دمدمہ پر DIG SSP مسلسل موجود ہیں اور اس وقت بھی ٹارگیٹڈ اور ڈرون آپریشنز ہو رہے ہیں۔ جب سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں ڈاکو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنا بند ہو گئے ہیں، تو ان کی ایسی چیزیں نہیں آ رہی، وہ دھمکیاں وہ نہیں آ رہی جیسے پہلے آتی تھی۔ پہلے ہر کارروائی کے بعد وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کو آن بھی کر لیتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے ہم نے کی ہے یہ واردات، اور وہ ویڈیو پہ بھی آتے تھے، سرعام آتے تھے، خوشی بھی مناتے تھے، کسی کو بازیاب کرواتے تھے، جو ان کا ڈاکو تھا پولیس سے رہائی لواتے تھے تب بھی وہ اس چیز کا وہ بتاتے تھے۔ لیکن ابھی جب سے یہ کارروائی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے۔ سندھ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ میں جو اغوا ہو گئے تھے مسافر، ان کی بازیابی کے لیے انہوں نے سندھ اور پنجاب کا ایریا، خاص طور پہ پنجاب کا کچا کراچی میں جو آپریشن کیا تھا، اس میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے اسلحہ بھی جو ہے وہ وہاں سے برآمد کیا، اور ڈاکوؤں کے 10 سے 12 جو مضبوط ٹھکانے تھے وہ بھی انہوں نے تباہ کیے ہیں، اور اس چیز کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس میں 8 سے 10 ڈاکو مارے بھی گئے ہیں اور کافی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے اب تک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ڈاکو نہیں آئی ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک کمزور ہوئے ہیں۔ لیکن اب سندھ پولیس سنجیدہ ہے اس چیز میں کہ اب یہ مکمل اس کا خاتمہ ہو جائے اور ڈاکوؤں کا جو ہے وہ کلا کما کیا جائے۔ لیکن ابھی تک بڑے ڈاکو کی جو ہے ابھی تک نہ گرفتار کیے جا سکے ہیں اور نہ ہی وہ پکڑے جا سکے ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کی جانب سے ایک باقاعدہ اشتہار بھی جاری کیے گئے تھے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں جنہوں پر 1 کروڑ سے لے کر 50 لاکھ 25 لاکھ تک کے بڑے بڑے انعام بھی مقرر ہیں۔ حالیہ دنوں میں جب IG سندھ نے چارج سنبھالا جاوید عالم بھٹو صاحب نے، تو وہ سیکنڈ ڈے پہ وہ ادھر آئے گھوٹکی رونتی والا کچا جو ایک کیچمنٹ ایریا ہے ڈیکوٹس کا گھوٹکی میں ایسے کہیں، تو وہاں پہ اس نے کہا کہ ہماری پریارٹی ہے، ہم اولویت کی بنیادوں پہ آپریشن کر رہے ہیں۔ اور اگلے دن پھر ہوم منسٹر بھی یہاں آئے سکھر، تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہم سارے کچے کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میگا آپریشن اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی شوگر مل بننے جا رہی ہے، بلکہ وہ آخری مراحل میں ہے۔ تو وہ کسی بڑے لوگوں کا ہے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ یہ جو کچے کی زمین ہے، خاص طور پہ رونتی، گیل پور اور سکھر تک، تو اس کو ڈیکوٹ سے کلیئر کروا جائے تاکہ وہاں پہ جو گنا اگتا ہے ہزاروں ہیکٹر زمین میں، تو وہ بآسانی اس شوگر مل تک پہنچ پائے۔ دونوں صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ایک قسم کا لائزان یا رابطہ کہ یہ 180 کلومیٹر کی جو پٹی ہے، اور جہاں سے 500 کے قریب جو ڈاکو ہیں جنہوں نے گزشتہ 25 سال سے ایک دہشت کا سما بنا رکھا تھا اس پوری دریائے سندھ کے پیٹ کو یا 4 اضلاع میں، ایک اچھی کوارڈینیشن دیکھنے کو ملی ہے پچھلے 6 ماہ میں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ 350 کے قریب جو ڈاکو ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پر سرنڈر کیا ہے، اور اس سرنڈر کرنا، امن قائم کرنا، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں جو میں آپ کو سیدھا 2 سے 3 بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو طے ہے کہ پچھلے اگر آپ 10 سال میں دیکھیں 178 پولیس والے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ صوبہ سندھ میں شہید ہوئے ہیں ان ڈاکوں کے ہاتھوں، اور 48 یہاں پنجاب میں ہوئے ہیں، اس میں 45 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 3 رینجر کے اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا نقصان تھا پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز کو، جس وجہ سے دونوں صوبوں نے یہ سوچا کہ ایک طرف سے آپریشن ہوتا ہے، دوسری طرف سے وہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا تو سارے ڈاکو وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، سرنڈر بھی شروع ہوئے، مارا بھی گیا، جس میں 50 سے زائد ڈاکو جو ہیں وہ لگ بھگ پچھلے اگر آپ 8 سال سے دیکھیں تو بڑے بڑے ڈاکو مارے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اباؤٹ 12 جو ہے وہ ریزنز ہیں جو کہ اس جو ہے کلچر کے حوالے سے جو اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ پھر فصلیں وہاں پہ جو کاشت کرتے ہیں، ٹریڈیشنلی شوگر کین جو ہے وہ وہاں پہ چونکہ بڑی فرٹائل لینڈ بن جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ویزیبلٹی کی پرابلم آتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول جاتا تھا تو بس میں ہم اپنی راجن پور سے رحیم یار خان جب داخل ہوتے
तो पुलिस देखती कि आती देखने के लिए कि भाई यहाँ कोई क्रिमिनल तो नहीं बैठे हैं। जिसके सर पे टोपी होती थी, बलोची टोपी हम जिसको कहते हैं हम, अगर वो होती थी तो वो कहते थे क्रिमिनल, इसको उठा लो। सिंध और पंजाब के इजला पर मुश्तमिल कच्चे का इलाका बुनियादी तौर पर यहाँ से ताल्लुक रखने वाले संगदिल डाकुओं, उनके पुश्तपनाह मुकामी जागीरदारों, सियासतदानों, वडेरों, पुलिस ओहदेदारों और तावान के लिए अगवा किए गए अफराद की वजह से जाना जाता है। हर इलाके की अपनी एक अलग कहानी है और हर कहानी में कोई डाकू, वडेरा, सियासतदान या पुलिस अफसर मरकजी किरदार है। रिवायती दुश्मनी और ख़ास तौर पर वडेरे जागीरदारों ने अपने मुखालिफिन की सरकोबी के लिए ऐसे जराइम पेशा अफराद को भी गाहे बगाहे पनाहें फराहम करने की रिवायत कायम की है, जो मुकामी सतह पर जुर्म और इसकी कबूलियत के तस्वर को मजबूत बनाती है। जब वडेरे और ख़ास तौर पर बाअसर सियासतदान इस खेल में शामिल हो जाते हैं तो फिर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी या तो बेबस हो जाते हैं या उनको किसी एक के खिलाफ इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि साबिक आला पुलिस ओहदेदार अपनी माहिराना राय का इजहार करते हुए इन तमाम अनासिर को बयान करते नजर आते हैं। क्रिमिनल्स हमेशा कुछ ना कुछ अपनी प्रोटेक्शन तो कोशिश करते हैं कि उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती रहे। तो हमारे एरिया के कुछ सरदार साहबान सिलसिले में उनका नाम भी लिया जाता रहा है कि जी वो मतलब किसी हद तक इनको प्रोटेक्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं समझता कि हर इल्ज़ाम सही हो। मे बी कोई किसी ऑथेंटिसिटी के बगैर बात करना भी मुनासिब नहीं है। अगर मैं ऐसे कह दूँ कि हाँ जी वो फ़लाँ भी इन्वॉल्व है, फ़लाँ भी इन्वॉल्व है, जब तक पूरी तहकीक ना हो कोई बात ना हो। लेकिन मेरा जो सिंध का एक्सपीरियंस है वहाँ मैंने देखा है कि हम इस तरह जब डील करते थे तो फिर उनके जो मुअज़्ज़िज़ीन या उनके जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, सरदार हैं, उनसे कभी बात होती थी तो वो सच्ची बात है वो भी अपनी बेबसी का इजहार करते थे। वो कहते थे कि सर ये तो क्रिमिनल लोग हैं, सांप जो है वो जैसे मतलब मिट्टी खाता है, तो ये तो अपने बाप का भी नहीं मानते तो हमारी कहाँ मानेंगे। वो अगर कोई मग़वी जैसे लोग छुड़ाते रहे हैं या ट्राइबल एल्डर्स को बीच में डालते रहे हैं। किसी ज़माने में चाइनीज़ इंजीनियर यहाँ से अगवा हुए थे कश्मीर से, तो उन दिनों भी वो जो उस वक्त के ट्राइबल एल्डर्स थे उन लोगों की कोशिशों से वो बाजियाब हुए थे। तो वो यही कहते थे कि जी हमें गवर्नमेंट ने कहा, हमने सपोर्ट किया, हमने उनसे बात करके मग़वी छुड़ा के दिए, लेकिन पैसे फिर भी उन्होंने लिए। ये नहीं कि हमारा कोई उन्होंने वो ये हमारे लिए मुफ्त में उन्होंने छोड़ दिया कि जी हमारे ये ट्राइबल एल्डर्स कह रहे हैं तो हम ऐसे ही छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि अबाउट ए डज़न जो है वो रीज़न्स हैं जो कि इस जो है कल्चर के हवाले से जो इसको हेल्प आउट करती हैं। सबसे पहले तो जो है वो आप उसको जो इलाका है, जो टेरेन है, उसका अगर आप जायज़ा लें तो नदी नाले हैं, जब फ्लड वाटर जो है ना वो ओवरफ्लो करके जाता है उसके बाद वो सारे इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, मोटरेबल नहीं रहते। फिर फसलें वहाँ पे जो काश्त करते हैं ट्रेडिशनली शुगर केन जो है वो वहाँ पे चूँकि बड़ी फर्टाइल लैंड बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से भी जो है वो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। जब वो जो है वो सैकड़ों या हज़ारों एकड़ पे जो है वो शुगर केन या कमाद की फसल जो है वो हो जाए तो फिर वहाँ पे मुश्किल पेश आती है, जो है ना वो विजिबिलिटी का जो है ना वो इशू आता है। इसके अलावा जो है वहाँ का जो रवायती कल्चर है उसमें या अलाइंसेस हैं मुख्तलिफ़ कबीलों के या ट्राइब्स के, या उनकी एनमिटीज़ हैं। तो ये भी जो है इस कल्चर को फ़रोग़ देने में जो है इसका एक बुनियादी रोल है कि लोग फिर अपनी दुश्मनियाँ निकालने के लिए, अपने स्कोर सेटल करने के लिए या अपने धड़े को मजबूत करने के लिए जो है वो सहारा लेते हैं। पुलिस के इन साबिक आला ओहदेदारों से मिलती जुलती राय मुकामी सहाफ़ियों और शहरियों की भी है, जो इस सूरत हाल को
اپنی آنکھوں کے سامنے بنتی اور بدلتی ہوئی دیکھتے ہیں کہ اس تمام کھیل میں کون کہاں کھڑا تھا اور کس نے کیا کردار ادا کیا۔ 1988 میں پہلی بار پتہ چلا پورے ملک میں کہ یہاں ڈکیت بھی ہیں۔ اب یہ محروم طبقات سے آئے ہوئے تھے، مثلا ان کو ڈاکوں کو آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں، یہ قبیلے کے لوگ ہیں، قبائلی لوگ ہیں، یہ رخ کرتے تھے سرداروں کی طرف۔ اب سردار کا کام ہوتا تھا انصاف دینا۔ اب یہ جو سردار ہیں فیصلے وہاں کرتے تھے، اور پولیس غائب ہوتی تھی، پولیس یا ریاست غائب ہوتی تھی، اور سردار بہت زیادہ کچھ فیصلے بہتر بھی کر لیتے تھے، کچھ ایسے سردار تھے جو ڈنڈی بھی مارتے تھے۔ اس ظلم کے نتیجے میں انہوں نے بدلے لینا شروع کیے، آپس کی لڑائیاں ان کو مزید بڑھیں، پھر سردار ان کو یوز کرتے تھے اپنی کچھ پالیٹکس کے لیے۔ میری اس سٹوری سے چلنے سے، بات کرنے سے کچھ سردار ناراض بھی ہوں گے، مجھے ان کے فون بھی آئیں گے، لیکن یہ میں 1988 کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ 92 میں پہلا آپریشن ہوا تھا بابا لونگ کے خلاف، بابا لونگ لٹھانی۔ اس کی جنگ تھی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لڑائی نہیں، جنگ تھی عمرانی کے ساتھ۔ یہ دو قبیلوں کی لڑائی تھی، بعد میں جس کو لٹھانی گینگ کہا گیا، بعد میں جس کو نام دیا گیا عمرانی گینگ۔ اب جب ان کی لڑائیاں سٹارٹ ہوئیں تو ان کے پاس راکٹ لانچر آنے لگ گئے، انہوں نے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا، بارڈر سے، بلوچستان سے انڈیا کا اسلحہ آنا سٹارٹ ہوا۔ تو جب ان کی لڑائیاں بڑھیں تو پھر ایک ٹائم آیا، ریاست نے روک دیا سرداروں کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ جب سردار فیصلے نہیں کر سکتے، ریاست تو موجود نہیں تھی، مطلب پولیس اب وہ کہاں جاتے؟ اگر وہ شہر سے باہر ٹریول کرتے، ان کے سروں پہ ٹوپی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول جاتا تھا تو بس میں ہم اپنی راجن پور سے رحیم یار خان جب میں داخل ہوتے تو پولیس دیکھتی کہ آتی دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہاں کوئی کرمنل تو نہیں بیٹھے ہیں، جس کے سر پہ ٹوپی ہوتی تھی، بلوچی ٹوپی ہم جس کو کہتے ہیں، اگر وہ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کرمنل اس کو اٹھا لو۔ وہاں سے یہ ناانصافیاں سٹارٹ ہوئیں ان کے ساتھ کہ سردار فیصلہ کرنے کے لیے موجود نہیں، انصاف دینے کے لیے نہیں ہے، ریاست نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اس گیپ نے ان لڑائیوں کو بڑھاوا دیا، اور انہوں نے وہ جو قبائل تھے اپنے اسلحے پورا کرنے کے لیے، انہوں نے اس مالی حیثیت کو پیدا کرنے کے لیے اغوا کرنا شروع کر دیے۔ پہلے علاقے میں نہیں کرتے تھے۔ کبھی بھی جو مجرم ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاور ضرور ہوتی ہے، وہ آپ سیاسی طور پر کہہ لیں، وہ آپ ان ڈاکوؤں کو کہہ لیں، یا جرائم کا رستہ اختیار کرنے والے کسی کو بھی پشت پناہی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب سے یہ کچے میں بدامنی کی صورتحال ہے، اس وقت سے ہی جو ہے یہ جو سرداری نظام ہے، کیونکہ یہ بلوچ ٹرائبز ہیں نا، تو یہ جب بھی کوئی واردات کرتے ہیں تو ان کو چھپنے کے لیے پھر جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ چھپنے کے لیے انہی لوگوں کا سہارا لیتے ہیں جو اتنے پاورفل ہوتے ہیں جہاں تک قانون کا جو ہے وہ ہاتھ نہیں پہنچتا، پھر یہ ان کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ تو وہ وہی کردار ہیں جو ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں اور ایک اپنی بیک پہ ان کو بٹھا کے جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر راجن پور جیسے ایریا ہے، ضلع رحیم یار خان ہے، ان سرداروں کو ذرا ایک بار چیک کیا جائے نا، ان کے کانٹیکٹ بک کو چیک کیا جائے نا، ان کے فون کو چیک کیا جائے، خود بخود ہی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ کون کس کے رابطے میں ہے، پتہ چل جائے گا۔ مقامی سماجی کارکن اور بلدیاتی سیاست کے ایک اہم فرد ملک جنید اسلم نے ہم انویسٹیگیٹس کو بتایا کہ پنجاب کا آخری ضلع نہیں ہے، یہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی سرحدیں یہاں پہ ملتی ہیں، اور جو یہاں پہ ایک ہے، یعنی جو لوگ ہیں کرمنلز بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، یہاں پہ جو ہے نا وہ ان تینوں صوبوں میں موو کرتے رہتے ہیں۔ اگر پولیس ادھر سے کارروائی کرتی ہے پنجاب سے، وہ سندھ چلے جاتے ہیں، سندھ پولیس کرتی ہے تو وہ بلوچستان چلے جاتے ہیں، بلوچستان سے پھر پنجاب آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک صورتحال علاقے کی۔ تو اس وقت جو ہے ایک کچھ عرصہ سے نا یہاں پہ بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی تھیں، اغوا برائے تاوان کی، ڈکیٹی کی، دوسری چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ جب سے پولیس نے یہ ایک نا ان کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا ہے
तो काफ़ी बेहतरी आई है पहले की निस्बत। पुलिस वालों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, उनके कांस्टेबल भी शहीद हुए हैं, उनके अफसर भी शहीद हुए हैं, ज़ख्मी भी होते रहते हैं, वो पुलिस मुकाबले भी करते रहते हैं। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब यही हमारी जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस हो गई या कुछ, अगर कोई बेगुनाह किसी इनकाउंटर में या किसी हवाले से अगर किसी बेगुनाह की जान जाती है ना, वो बहुत अफसोसनाक है। उस पर मैं समझता हूँ कि ज़रा अरबाब इख्तियार को भी तवज्जो करनी चाहिए कि वो जो मावराए आइन अगर कोई कत्ल होता है, किसी इंसान की जान जाती है, तो उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। बाकी जो पुलिस है वो यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे के अवामी जो नुमाइंदे हैं वो भी असम्बलियों में भी आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मुमताज़ चांग साहब हैं जो पंजाब असम्बली में अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, बाकी भी हमारे MNA MPs सब कुछ करते हैं। आदाद व शुमार की अगर किडनैपिंग की बात की जाए तो किडनैपिंग यहाँ पे 2 तरीक़ों की होती है। एक तो होती है फोर्स्ड किडनैपिंग जो असले के ज़ोर पे की जाती है। दूसरा जो आजकल प्रेवेलेंट तरीका है जिसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग में हो गई, कभी कभार मासूम लोगों को कच्चे के डाकू शादी का झांसा देते हैं, बाज़ औक़ात सस्ती चीज़ें बेचने का झांसा देते हैं, उनको कच्चे के इलाके में बुलवा कर उनको किडनैप किया जाता है। अगर 2025 की मैं बात करूं तो 2025 में तकरीबन हमारी 86 के राउंड अबाउट किडनैपिंग हुई हनी ट्रैपिंग के ज़रिए या फोर्स किडनैपिंग के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे लोगों को कम से कम अरसे में बाजियाब कराया गया, जिसमें ना सिर्फ बाजियाब कराया गया बल्कि डाकू भी उसमें अरेस्ट भी हुए हैं और उसके अलावा इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज भी हो चुके हैं। हनी ट्रैपिंग की अगर आपको मैं बताता चलूँ तो सिर्फ 2025 में 750 के करीब लोगों को हमने किडनैपिंग बाय हनी ट्रैपिंग जो होती है उससे हमने बचाया, और उसके लिए हमारे डेडिकेटेड एंटी हनी ट्रैपिंग सेल भी कायम किए गए हैं। आप यहाँ से घोटकी की तरफ जाएंगे, 2 चेक पोस्ट आपको पड़ेंगी, एक कोट सब्जल की चेक पोस्ट और दूसरा दाववाला की चेक पोस्ट। दोनों पे हमारे रूम बने हुए हैं। वो हर सवारी को, हर प्राइवेट कार को रोक के एजुकेट करते हैं इस मामले में। अगर आप सिंध की तरफ जा रहे हैं, यानी वहाँ पे हमारा गहलपुर और रोंती कच्चा पड़ता है, अगर इस किस्म से आपको बुलाया गया है तो इससे आप परहेज़ करें, इज्तनाब करें या पुलिस से आप मदद लें ताकि आप हनी ट्रैप के ज़रिए अगवा होने से बचाए जा सकें। जो रिहेबिलिटेशन प्लान है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और पंजाब पुलिस ने वो भी साथ साथ इस ऑपरेशन के दौरान वो स्टार्ट कर लिया। वो स्कूल्स कच्चे के अंदर जो कि डिसफंक्शनल थे उनको फौरी तौर पर फंक्शनलाइज किया गया। हमने इन लोगों को कन्विंस कर लिया कि ये सरेंडर करें और जो इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उनके ये ट्रायल फेस करें। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमेशा यहाँ पे ऑपरेशंस होते थे लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते थे। सिंध और पंजाब के जनूबी अजला में जारी ऑपरेशंस में पहली मरतबा ये कहा जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो कामयाबियां हासिल हुई हैं वो इससे पहले हासिल नहीं हो सकी थीं। इन इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशंस का सिलसिला 20 साल से भी पुराना है, लेकिन बदकिस्मती से इन ऑपरेशंस में जहां यकसुई और तसलसल नहीं था, वहीं पर यह भी देखने में आता रहा कि बाज़ इलाकों और बाज़ जराइम पेशा गिरोहों को सियासी मुदाखलतों के बाइस नज़रअंदाज कर दिया गया और डाकुओं को पूरी तरह ना तो ख़त्म किया जा सका और ना ही उनके पुश्त पनाहों पर हाथ डाला गया। इससे पहले पंजाब और सिंध के सरहदी ट्राई बॉर्डर एरिया में फैला तकरीबन 180 किलोमीटर का ये खित्ता एक नो गो एरिया तस्वर किया जाता था, जहां डाकुओं की अपनी रियासत, कानून और अस्करी कुव्वत मौजूद थी। उनके पास जदीद असलहा, भारी मशीन गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक मौजूद थीं, जिसके जोर पर वो रियासती रेट को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते रहे। इन गैंग्स में सरे फहरिस्त अंधड़ गैंग, शर गैंग, लठानी गैंग, सिखानी गैंग, लुंड गैंग, कोश गैंग, इमरानी गैंग समेत 30 से जायद खतरनाक गैंग सरगर्म थे। इन इलाकों की तरक्की और लोगों की बहबूद की तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है। कहा जा रहा है कि जैसे ही सिंध और पंजाब की हुकूमतों में मज़कूरा इलाकों की बेहतरी और यहाँ पर अमन व अमान कायम करने के हवाले से यकसुई पैदा हुई तो हालात एकदम तब्दील होना शुरू हो गए।
इस ऑपरेशन में सिंध और पंजाब की हुकूमतों की तरफ से शानदार कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जारी करदा फहरिस्तों में शामिल 1 करोड़ रुपए तक सर की कीमत वाले 19 डाकू और दीगर इंतहाई मतलूब मुलजिमान के सरेंडर को एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा कि कच्चे में रियासती रेट बहाल हो चुकी है, जबकि IG पंजाब राव अब्दुल करीम के मुताबिक डाकुओं से मिलिट्री ग्रेड असलहा भी बरामद कर लिया गया है और इन तमाम गैंग्स को कौमी धारे में शामिल किया जा रहा है। इनके लिए रोजगार के मौके, बच्चों के लिए तालीम और सेहत की बहाली पर काम शुरू कर दिया गया है। दिलचस्प पेशरफ्त ये है कि सरेंडर करने वाले डाकू अब अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। DPO इरफान समू के मुताबिक कच्चे में 4 स्कूल कायम किए गए हैं जहां डाकुओं के बच्चों को तालीम फराहम की जा रही है। वही अफराद जो माजी में भारी हथियार उठाकर रियासत से मुकाबला करते थे, अब अपने बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। सरेंडर करने वाले डाकुओं के बारे में भी पुलिस और सरकारी इंतजामी इदारों की तरफ से मुख्तलिफ ऐलानात सामने आ रहे हैं। जो रिहेबिलिटेशन प्लान है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और पंजाब पुलिस ने, वो भी साथ साथ इस ऑपरेशन के दौरान वो स्टार्ट कर लिया। वो स्कूल्स कच्चे के अंदर जो कि डिसफंक्शनल थे उनको फौरी तौर पर फंक्शनलाइज किया गया। 300 बच्चे जिनको पंजाब पुलिस ने और रहीम यार खान पुलिस ने और उनके यूनिफॉर्म्स, उनके बैग्स, उनको निसाब दे के इन्हीं स्कूल्स जो कि अदरवाइज नॉन फंक्शनल थे पहले, उनको फंक्शनलाइज करके हमने उन बच्चों को स्कूल्स के अंदर हमने एडमिट करवा लिया। और जो टीचर्स जो अदरवाइज नहीं जा रहे थे वहाँ पर, क्योंकि कोई कॉप की फिजा थी पहले, तो जैसे ही ये माहौल बेहतर होना शुरू हो गया तो टीचर्स भी वहाँ पर जाना शुरू हो गए। और अभी एक अगर आप कच्चे के तरफ आप जाएंगे तो एक आपको जो वो कच्चे का मिजाज था या वो जो कच्चे का एक तासुर आता था कि यहाँ पर डाकू रहते हैं या यहाँ पर ये कोई नोगो एरिया है या यहाँ पर जो है कोई तालीम या कोई चीज़ जो है वो नहीं हो सकती, सिर्फ हथियार होते हैं, सिर्फ डाकू होते हैं, तो एक नई उम्मीद जो है अब वो यहाँ पर इस ऑपरेशन के बाद उसने जन्म लिया है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने रहीम यार खान में पुलिस के सामने हथियार डालने वाले डाकुओं के साथ भी बातचीत की, जिससे अंदाजा होता है कि डाकुओं ने क्यों हथियार फेंके हैं और उनके साथ हथियार फेंक देने की सूरत में क्या वादे वईद किए गए हैं। पूरा कच्चा सरेंडर हो गया है इंशाल्लाह। अभी कच्चे में नो गो एरिया एक घर भी नहीं बचा है। पुलिस का रेट बिल्कुल कच्चे में अमन बहाल हो गया है। रात को दिन को पुलिस आ सकता है। हम बात करते हैं ऑपरेशन का। जो DPO साहब ने कच्चे में एक पुरअमन ऑपरेशन किया, ना किसी गरीब को तंग किया, ना किसी गरीब का घर जलाया, ना किसी गरीब से करप्शन किया, ना किसी कोई गरीब से पैसे लिए। बिल्कुल एक ऐसा इंटेलिजेंस बेस्ड के जरिए एक ऐसा ऑपरेशन किया जो कामयाब ऑपरेशन रहा, जिस पे हम डाकू लोग तमाम जो हैं डाकू वो हथियार डालने पे हम मजबूर हो गए। हमें बच्चे पढ़ाने, हमने अमन की ज़िंदगी गुजारनी है। इंशाल्लाह है भी अमन। अभी सारे इलाके में आप देखें कि अमन है। कोई बाहर का आदमी आए, घूमे, चक्कर लगाए, कच्चे में आए, सीपे के आए, कच्चे भोंगशरी में आए, सारे कच्चे में घूम के दिखाए, अमन है। आदमी आ जाते थे, फिर पुलिस आता था, पहले वाली हुकूमत थी ना, आता था, जो गुनाह करते थे वो भी शामिल होते थे, जो नहीं करते थे वो भी शामिल हो जाते थे। अभी इन्हें हुकूमत ने इंसाफ किया तो अमन भी हो गए। इस केस थे मेरे ऊपर, जो सरकारी केस थे वो हुकूमत ने रिलीफ दिया, जो नाजायज़ थे, जो हकी केस थे वो अदालतों का मैंने सामना किया है। तमाम केसेस के मैं बरी हो गया हूँ। अपने मुद्देयों से राजीनामा करके हमारे सरदारों ने हमारे फैसले करवाए, तमाम केसेस से हम रिहा हो गए। नहीं, वो बैठ के हमारे जो सरदार हैं वो बैठ के फैसला करते हैं। जिसका ज़्यादती होता है उसके ऊपर जिरगा होता है, उतना ज़्यादती है उतना ही जिरगा उसके ऊपर डाल देते हैं और दूसरे पार्टी को जिरगा देकर फिर दोनों भाई भाई बन जाते हैं। हुकूमत को मेरा यही पैगाम है पूरे कच्चे के लिए। पहली यही पैगाम है तो सड़कें बनाएं। कच्चे में सड़कें नहीं हैं, हुकूमत का रेट कैम्प नहीं है। सड़कें बनेंगे तो रेट कैम्प होगा, और स्कूल दें और तालीम दें, और बड़े होकर मेरे बच्चे और को नौकरी लें, को अच्छा काम करें। मुकामी शहरी और ताजर डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद खुश हैं और ये समझते हैं कि इससे न सिर्फ इलाके में अमन व अमान कायम होगा बल्कि खुशहाली भी आएगी।
और तरक्याती काम भी होंगे। एक मुकामी ताजर रहनुमा ने हम इन्वेस्टिगेट्स को बताया, आज रहीम यार खान के जो लोग हैं सड़कों पे भी निकल आए, उन्होंने मरीम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा किया। सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने हर लिहाज से शुक्रिया अदा किया, अमन के हवाले से, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से। और इनको और भी उम्मीदें हैं कि ये रहीम यार खान के लिए सीएम साहबा और भी काम करेंगी और रहीम यार खान को दूसरे ज़िलों की तरह जो सेंट्रल पंजाब के ज़िले उनके बराबर लेके आएंगे। अवाम जो है रात के टाइम भी स्कूल की नींद सो सकेंगे और उनके बच्चे और वो खुद जो लोग जो अपने आप को वो महफूज तस्वर करने लग गए थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला कि फिर एक दफ़ा जो है ना ये शोरश जो है ये दोबारा बर्पा हुई और दोबारा डाकू राज फिर फैलता चला गया। मैं आपके नादरीन के लिए याद कराता चलूँ कि मैं बहुत छोटा सा था तो एक नादर जसकानी एक डाकू होता था। ये अर्ली 80 की बात है। अगर अर्ली 80 को देखा जाए तो तकरीबन कोई 50 ईयर से ज़्यादा का टाइम जो है ना ये हो रहा है, क्योंकि ये डाकू जो थे जो उस वक़्त काबल कोश के नाम से और नादर जसकानी के नाम से और जो शरों के नाम से और इसी तरीके से एक सिंध के इलाके का एक डाकू था जिसको रॉबिन हुड के नाम से याद किया जाए, जो कि रहने वाला था दादू के इलाके का रहने वाला था। और रॉबिन हुड जब उसका जनाजा पड़ा गया था तो उसके जनाजे पे 80,000 चादरें जो है ना लोगों ने डाली थी। लोग उसको अपना हीरो मानते थे। हीरो ज़हरी बात है लैकिंग के ऊपर और उसके कामों के ऊपर होते हैं। जैसे यहाँ के लोग जो हैं वो इरफान अली समूह साहब को जो है ना हीरो मानते हैं और मैं खुद भी समझता हूँ कि ही हैज़ एक्टेड लाइक ए हीरो। और वो हीरो ऐसे ही होते हैं जो बेबस और बेचार और लाचार लोगों को जो है ना हमेशा उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। दिन रात काम किया। मैंने उस दिन भी एक दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था एक स्पीच के अंदर कि रात के 12:30 बजे मैंने उनका एक फ़ोटो देखा तो वो एक जो छत है और वो एक मोर्चे की छत जो थी जो कि हार्डली बांसों की छत बनी थी जिस पे अगर कोई एक ईंट भी अगर गिरे तो उससे भी जो है ना आदमी ज़ख्मी हो जाए। और वो DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर who is in a grade 19 and going to be promoted in the grade 20 now, तो वो जो है ना उसके मोर्चे के अंदर थे। ये उनकी मोहब्बत, लोगों के साथ प्यार और उनका उन्स और लोगों अपनी फ़र्ज़ की अदायगी और डेडिकेशन एक ऐसी थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कभी परवाह नहीं की और उन्होंने जो है ना दिन रात एक करके यहाँ पर ये सारा कुछ किया। अगर देखा जाए तो ये सारा ऑपरेशन जो आज भी जारी है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास अब अपनी कामयाबी को जाहिर करने का मवाद भी मौजूद है। इसकी पायदारी और हकीकी कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन होगी अगर मुतासरा इलाकों में उन मसाइल को हल किया जाए जो इस किस्म की सूरत हाल को जन्म देते हैं और लोगों में एतमाद बहाल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो भी जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगी और कोई भी बाअसर शख्स किसी जराइम पेशा को पनाह नहीं देगा। कानून की बालादस्ती होगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम करेंगे। पुलिस को जदीद हथियारों और सर्विलेंस के आलात से लैस किया जाए और नौजवानों को जराइम की तरफ माइल होने से रोका जाए। ये जो ऑपरेशन है जब से मेरी तैनाती हुई है हम मुसलसल कच्चे में ऑपरेट कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस ऑपरेशन के नतीजे में अराउंड कोई 68 डाकू जो है इसी कच्चे में मारे गए हैं। 100 से ज़्यादा डाकू जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसमें चंद एक हमारी शहादतें भी हुई हैं। जब हम ऑपरेट कर रहे थे स्टार्टिंग में तो बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे थे। डाकुओं के जब साथी मर रहे थे वो मोटरवे पे भी कभी कभी आ रहे थे, कभी कभी पुलिस को पीछे हटवाने के लिए वो अगवाएं भी कर रहे होते थे। लेकिन हम एक कमिटेड एक विजन के तहत मुसलसल हम काम करते रहे। रहीम यार खान की जो फोर्स है वो अफसरान से लेके जवानों तक वो बिल्कुल ही डेडिकेटेड और मोटिवेटेड थे। उन्होंने अपनी स्ट्रगल को नहीं छोड़ा। अल्टीमेटली वो फेज़ आ गया जहां पर डाकुओं को सरेंडर करने पे पुलिस ने मजबूर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बाय नाउ रहीम यार खान के इलाके का कोई भी एक नो गो एरिया नहीं है, कोई भी आइलैंड ऐसा नहीं है जो कि माजी में स्ट्रांग होल्ड हुआ करते थे डाकुओं के। वो तमाम के तमाम अब पुलिस के कब्ज़े में और वहाँ पर पुलिस की जो पोस्टें हैं वहाँ पर बनना शुरू हो गई हैं। इसी तरह मोटरवे भी बिल्कुल ही सेफ़ है। आप दिन को जा सकते हैं, आप रात को जा सकते हैं। कच्चे के इलाके में अगर आप अभी भी चले जाएं तो वहाँ की जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हैं। लोग जो है रातों को भी वहाँ पर फिर रहे होते हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पॉजिटिव वो वहाँ पर जनरेट हो चुकी है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये था कि जब हमने इन लोगों को कन्विंस कर लिया
کہ یہ سرنڈر کریں اور جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان کے یہ ٹرائل فیس کریں. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمیشہ یہاں پہ آپریشنز ہوتے تھے لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے تھے. تو ایک لاسٹنگ پیس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک پورا پیکج ابھی ڈیوائز کیا جس کے اوپر ہماری تقریباً ڈیلی میٹنگز چل رہی ہیں, جس کے تحت وہاں پہ وہی فیسلٹیز ہوں. چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ جو لاہور میں اویلیبل ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ کچے کے کرمنل جو تھے ان کو یہاں تک پہنچنے میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز یا گورننس کی جو ریٹ اور فٹ پرنٹ تھا وہ اس ایریا میں نہیں تھا. ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہم سے پلان لیا ہے اس میں ہے کہ ہم وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس بھی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. سکولز کی نہ صرف تعداد بڑھانے جا رہے ہیں بلکہ جو ایگزسٹنگ سکولز ہیں ان کی کنڈیشن بھی بہتر ہوگی اور ان کی اپ گریڈیشن کی پرپوزل بھی ہیں. اسی طرح سپورٹس فیسلٹیز ہیں. ایون جو ہماری گرین بس ہے اس کا روٹ بھی ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ایکسپوجر بھی بہتر ہو اور یہ مین اسٹریم میں بھی آئیں. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رینجرز نے اور سندھ پولیس نے اور پنجاب پولیس نے جدید ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے. نائٹ ویژن گوگلز استعمال کی ہیں اور خاص طور پر اس علاقے میں جہاں پر جا کر یہ چھپ جاتے تھے وہاں ان کو ٹریس کر کے انگیج کیا گیا ہے. تو یہی وہ فرق ہے جو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو طرفہ ایک سنجیدگی ہے. حکومت سندھ بھی بہتر سوچ رہی ہے, حکومت پنجاب کو بھی اندازہ ہے کہ کس طرح مقامی لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی تھی. تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی طرح کوارڈینیشن صوبوں کے درمیان رہتی ہے اور اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کو روکا جاتا ہے, ان کو پکڑ لیا جاتا ہے یا سرنڈر پہ مجبور کیا جاتا ہے, اور پھر اس علاقے میں سمجھتا ہوں ترقیاتی کام ہونے چاہیے, وہاں سڑکیں بننی چاہیے, وہاں مقامی نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے. اور سب سے اہم بات جس کی طرف میں سمجھتا ہوں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شہروں کے اندر جو بے روزگار نوجوانوں کو ہائر کر کے ان لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا چھوٹے چھوٹے آؤٹلیٹس بنائے ہوئے تھے جہاں پر یہ لوگ ٹریپ کیا جاتا تھا, وہاں تک لوگ آتے تھے اور پھر ان کے ذریعے یہ اپنی ڈیمانڈ رکھتے تھے. ان کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی پالیسی اپنانی چاہیے. ان نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طرف لانا چاہیے کہ وہ روزگار ان کو دیا جائے یا سوشل میڈیا کے اس استعمال کی کسی طرح سے جو ہے وہ نفی کی جائے یا حوصلہ شکنی کی جائے. تو یہ بھی بہت اہم ہے.